Good morning. In application of derivatives, we will see next application increasing functions and decreasing functions. Three of the applications from the chapter, that is approximations, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, have been deleted for this year. That's why we will see next application increasing and decreasing function. Increasing and decreasing functions. Now, what is meant by increasing function? What is meant by decreasing function? And based on that, we will see next point, that is maxima and minima. See, this is xy coordinate system. We have considered function y is equal to f of x. These are 2 points x1 and x2. For that, value of function f of x1 and f of x2. These functions are considered in the domain A to B. This function is considered in the domain A to B. Now see, what is meant by strictly or monotonically? Or strictly increasing function? Strictly increasing. A function fx is equal to a function y is equal to fx is strictly or monotonically increasing if on interval A to B. A to B is the domain or interval for x1 x2 belongs to that interval with if x1 less than x2, f of x1 less than f of x2. x1 x2 मध्ये जे रिलेशन आहे f x1 आणि x2 मध्ये जे रिलेशन आहे सेम रिलेशन f of x1 आणि f of x2 मध्ये येतं. आता स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग किंवा मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल तर त्याच्या बाबतीत काय होतं पाहूया. y is equal to f of x फंक्शन कन्सिडर केलं, x लेस दॅन x प्लस h, स्मॉल इन्क्रीमेंट आहे यातली, बरोबर. मग f of x लेस दॅन f of x प्लस h. मग उलट लिहिलं f of x प्लस h ग्रेटर दॅन fx. f of x plus h minus fx greater than 0.
एच ने डिवाइड केलं, एच नॉन झिरो आहे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ एक्स अपॉन एच ग्रेटर दॅन झिरो. Therefore, limit s tends to 0, f of x plus h minus f of x अपॉन h याचं लिमिट घेतलं, झिरोचं लिमिट इज झिरो. दिस इज नथिंग बट f dash x greater than or equal to 0. For strictly increasing or monotonically increasing function, f dash x greater than or equal to 0. See again. Next application on derivatives, increasing and decreasing function. We have considered xy coordinate system. Y is equal to f of x is a function on interval a to b. x च्या व्हॅल्यूज a to b मधल्या आहेत. ही व्हॅल्यू x1 त्याच्यासाठी फंक्शनची व्हॅल्यू f of x1, ही व्हॅल्यू x2 त्याच्यासाठी फंक्शनची व्हॅल्यू f of x2. A function y is equal to f of is strictly or monotonically increasing on the interval a to b for x1 x2 belongs to interval with if x1 less than x2, x1 less than x2 is f of x1 less than f of x2. म्हणजे x च्या व्हॅल्यूज मध्ये जे रिलेशन आहे तेच y च्या व्हॅल्यूज मध्ये रिलेशन असेल तर फंक्शन स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इन्क्रीजिंग. आता फॉर स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इन्क्रीजिंग फंक्शन डेरिव्हेटिव्हच्या बाबतीत काय रिलेशन येतं? कन्सिडर function y is equal to fx in interval a to b, x less than x plus h. H is a small increment. F of x less than f of x plus h. f of x plus h तिकडे घेतला तर f of x plus h greater than fx. fx तिकडे मायनस आला, f of x plus h minus fx greater than 0. h ने डिवाइड केलं, f of x plus h minus fx upon h, इकडे 0 upon h 0 येईल. Taking limits as h tends to 0, limit h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h greater than or equal to 0. लिमिटिंग कंडिशन घेतो त्यावेळेला नुसतं ग्रेटर दॅन राहणार नाही, ते ग्रेटर दॅन इक्वल टू. मग हे म्हणजे f dash x म्हणजे फॉर स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग और मोनोटोनिकली इन्क्रीजिंग फंक्शन f dash x greater than or equal to 0. What about decreasing function? Function y is equal to f of x. Here x1 and x2 are two values. This is f of x2. This is f of x1. पहा आता इथं जर थोडं ऑब्झर्व केलं तर फंक्शन डिक्रीजिंग आहे. A function y is equal to f of x is strictly or monotonically decreasing on interval a to b for x1 x2 belongs to ab with x1 less than x2 आहे. पण फंक्शन मध्ये उलट रिलेशन आहे. if f x1 less than x2, f of x1 greater than f of x2. मग आता इथे काय होतं पहा, x लेस दॅन x लेस दॅन x प्लस h, f of x ग्रेटर दॅन f of x प्लस h. बरोबर. मग f of x लेस दॅन fx हे येईल लेस दॅन, हे येईल लेस दॅन.
हे येईल लेस दॅन ऑर इक्वल टू, म्हणजेच एफ डॅश एक्स काय आला. म्हणजे थोडक्यात इन्क्रीजिंग फंक्शन आणि डिक्रीजिंग फंक्शन याच्या कंडिशन्स एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. आता पहा, what about decreasing function? Y is equal to f of x is strictly or monotonically decreasing on interval a to b. Interval a to b. For x1, x2 belongs to AB. With x1 less than x2, x1 आणि x2 मध्ये रिलेशन x1 less than x2, f of x1 greater than f of x2, f of x1 मोठा आहे, x1 less than x2 आहे, उलट रिलेशन आहे f of x1 greater than f of x2, then function is strictly or monotonically decreasing. Consider y is equal to fx on interval a to b, x less than x plus h. मग डिक्रीजिंग फंक्शन साठी एफ एक्स ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स प्लस एच. हे इकडे घेतलं एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेस दॅन एफ एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस एच हे इकडे घेतलं एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ एक्स लेस दॅन 0. एच ने डिवाइड केलं एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ एक्स अपॉन एच लेस दॅन 0. Considering limit as h tends to 0, limit h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h लेस दॅन ऑर इक्वल टू, लिमिटिंग कंडिशन घेतलं तर नुसतं लेस दॅन राहणार नाही, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, झिरोचं लिमिट 0 येईल. दिस इज नथिंग बट एफ डॅश एक्स. एफ डॅश एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. Now, conclusion of this theoretical part. For increasing function x1 less than x2, f of x1 less than f of x2, and for strictly increasing or monotonically increasing function f dash x greater than or equal to 0. For decreasing function, strictly or monotonically decreasing function x1 less than x2, f of x1 greater than f of x2. For strictly or monotonically increasing strictly or monotonically decreasing function f dash x less than or equal to 0. Now, if f dash x is equal to 0, then function is either increasing or decreasing. दोन्ही पण असू शकतात, कारण लेस इक्वल टू साठी दोन्ही कंडिशन येतात. ते इन्क्रीजिंग असू शकतं किंवा डिक्रीजिंग असू शकतं. This is all about increasing and decreasing functions. Next theoretical part, of maxima and minima. It also depends upon the conditions of increasing and decreasing function. Maxima and minima. The function y fx is said to have maximum value or maxima at x is equal to c if
x belongs to c minus delta to c plus delta. For c minus delta less than x less than c, function is increasing. Function is increasing. That is f dash c minus delta greater than 0. For c less than x less than c plus delta, function is decreasing. ओके, म्हणजेच f डॅश c प्लस डेल्टा लेस दॅन 0. आणि f डॅश c इज इक्वल टू 0. पहा, कंडिशन्स लक्षात घ्यायच्या. अ फंक्शन fx is said to have maximum value, or a function fx is said to have maxima at x is equal to c. Then c x is equal to c, c च्या नेबरहुड मध्ये. आता c च्या नेबरहुड मध्ये c च्या लेफ्ट साइडला c मायनस डेल्टा पॉइंट घेतला आणि राईट साइडला c प्लस डेल्टा पॉइंट घेतला. x बिलॉंग्स टू c मायनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा या नेबरहुड मध्ये. c मायनस डेल्टा लेस दॅन x लेस दॅन c, म्हणजेच लेफ्ट कडनं c पर्यंत फंक्शन कसं आहे, इन्क्रीजिंग आहे. याचाच अर्थ f डॅश ऑफ c मायनस डेल्टा घेतला तर तो कसा येईल, ग्रेटर दॅन 0. c पासनं c प्लस डेल्टा पर्यंत म्हणजे c च्या राईट साइडला फंक्शन कसं आहे, डिक्रीजिंग आहे. म्हणजे f डॅश c प्लस डेल्टा काय येईल, 0 येईल, लेस दॅन 0 येईल. आणि f डॅश c काय येतो, 0. मग आता याचा जर ग्राफ पाहायचा झाला तर अशा प्रकारे बुक मध्ये दिलेलं नाहीये तरी आपण कन्सिडर करूया. हा सी पॉइंट आहे, x इज इक्वल टू सी. x इज इक्वल टू सी ला फंक्शन मॅक्झिमम हा c मायनस डेल्टा टू c या पार्ट मध्ये, या पार्टचा जर विचार केला तर फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. आणि c टू c प्लस डेल्टा साठी फंक्शन डिक्रीजिंग आहे. तर x इज इक्वल टू c ला फंक्शन मॅक्झिमम. हे अगेन मॅक्झिमा कळालं की मिनिमा ऑब्विसली लक्षात येईल. A function fx is said to have maxima or maximum value at x is equal to c for neighborhood of c minus delta to x belongs to c minus delta to c plus delta. c minus delta less than x less than c, function is increasing. इथपासून इथपर्यंत फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. फॉर c लेस दॅन x लेस दॅन c प्लस डेल्टा, c पासून c प्लस डेल्टा पर्यंत फंक्शन कसं आहे, डिक्रीजिंग आहे. मग आता इन्क्रीजिंग आहे तर f डॅश c मायनस डेल्टा 0 येईल, ग्रेटर दॅन 0 येईल. आणि f डॅश c प्लस डेल्टा लेस दॅन 0 येईल. f डॅश c इज इक्वल टू 0 येईल. याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट ऑफ मॅक्झिमा म्हणतात. आता मिनिमा पाहूया. फंक्शन
is said to have minimum value or minima at x is equal to c for x belongs to c minus delta to c plus delta. लेफ्ट साइडला फंक्शन कसं आहे डिक्रीजिंग, मग हा काय येईल झिरो येईल. राईट साइडला फंक्शन कसं आहे इन्क्रीजिंग, मग हा काय येईल ग्रेटर दॅन झिरो आणि एफ डॅश सी इज इक्वल टू झिरो. मग डिक्रीजिंग फंक्शनचा जर ग्राफ पाहायचा आहे, सॉरी मिनिमम व्हॅल्यू असेल तर फंक्शन अशा प्रकारे असेल एक्स इज इक्वल टू सी ला सी मायनस डेल्टा टू सी फंक्शन डिक्रीजिंग आहे आणि सी टू सी प्लस डेल्टा फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. मग सी पॉइंटला फंक्शन मिनिमम येतं. मग फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट मिनिमासाठी काय येते एफ डॅश सी मायनस डेल्टा डिक्रीजिंग म्हणजे एफ डॅश सी मायनस डेल्टा लेस दॅन झिरो, एफ डॅश सी प्लस डेल्टा इन्क्रीजिंग आहे ग्रेटर दॅन झिरो आणि एफ डॅश सी इज इक्वल टू झिरो. ओके, दिस इज आता इकडे लेफ्ट साइडचा डेरिव्हेटिव्ह लेस दॅन झिरो आहे, राईट साइडचा डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन झिरो आहे आणि त्या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू झिरो आहे. फंक्शन डिक्रीजिंग सॉरी त्या पॉइंटला फंक्शन ॲज मिनिमा. मग आता याचं कन्क्लुजन परत एकदा लक्षात घ्या. A function fx is set to maximum value at x is equal to c if it is increasing for left, decreasing for right. म्हणजेच f dash c minus delta greater than 0, f dash c plus delta less than 0 आणि f dash c is equal to 0. This is first derivative test of maxima. Function set to minimum value, minima साठी function is said to have minimum value at x is equal to c if it is decreasing for left, increasing for right. लेफ्ट ला डिक्रीजिंग आहे, राईट ला इन्क्रीजिंग आहे. मग फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट एफ डॅश सी मायनस डेल्टा लेस दॅन झिरो, एफ डॅश सी प्लस डेल्टा ग्रेटर दॅन झिरो आणि एफ डॅश सी इज इक्वल टू झिरो. दॅट मीन्स in case of maximum value at a point, लेफ्टला डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह, राईटला डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आणि त्या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह झिरो. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. इन केस ऑफ मिनिमा लेफ्टला डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, राईटला डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि त्या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह झिरो. डेरिव्हेटिव्ह अपोजिट असतात त्या पॉइंटच्या लेफ्ट आणि राईटला. जर दोन्ही निगेटिव्ह असले किंवा दोन्ही पॉझिटिव्ह असले म्हणजे एफ डॅश सी मायनस डेल्टा झिरो लेस दॅन झिरो आणि एफ डॅश सी प्लस डेल्टा हा पण लेस दॅन झिरो असेल. एफ डॅश सी मायनस डेल्टा लेस दॅन झिरो, एफ डॅश सी प्लस डेल्टा लेस दॅन झिरो असेल तर दॅट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. त्याला म्हणतात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. किंवा दोन्ही पॉझिटिव्ह, लेफ्ट डेरिव्हेटिव्ह राईट डेरिव्हेटिव्ह दोन्ही पॉझिटिव्ह असते तरी दॅट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. आता मॅक्झिमम मिनिमाची सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय? कारण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट फेल झाली तर आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरत असतो. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय? सिंपल एकदम. at x is equal to c maximum if f dash c is equal to 0, first derivative 0 आणि f double dash c less than 0.
मॅक्झिमा साठी. आणि मिनिमम साठी ऍट एक्स इज इक्वल टू सी जर मिनिमम असेल इफ एफ डॅश सी इज इक्वल टू 0 आणि एफ डबल डॅश म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन मिनिमम व्हॅल्यू असते. This is all about maxima, theoretical part regarding maxima and minima.